Hello students, welcome to another session of this KCET. In this session, we will be discussing determinants. Previous year question paper 2018 to 2020. Every year, you will be asked minimum 3 marks questions from this chapter. So let's begin. So here is the first question of 2020 KCET. If A is a square matrix of order 3 and determinant of A is 5, then determinant of A into adjoint of A is how much? Very simple if you know the properties. Options are here. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. A into adjoint of A is determinant of A into I. E property, it's one of the theorem. So A into adjoint of A is determinant of I. E determinant of A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು 5. So this is equals to 5 into I. So just take determinant of these two sides. So what will get? Determinant of A into adjoint of A equals to determinant of 5 into I. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇಂಟು ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is 5 power 3 into determinant of I according to this property. Now determinant of unit matrix is always 1, so you will get 125 into 1, that is 125. So option B is the correct one. Let's move on to next question. If A1, A2, A3 up to AN9 are in AP, then the value of the determinant is how much? Very simple if you know the properties of arithmetic progression. Now see here, options are here. We know that in arithmetic progression alli difference between two consecutive terms remains same. That is called as common difference. Andre A2 minus A1 is D, A5 minus A4 is also D, A8 minus A7 is also D. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, we operate this. C2 equals to C2 minus C1, C3 equals to C3 minus C2. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, so this determinant turns into this. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C2 ನ C2 minus C1 ಮಾಡಿದ್ರೆ A2 minus A1, A5 minus A4, A8 minus A7, ಅದೇ ತರ A3 minus A2, A6 minus A5, A9 minus A8. So ಇದು difference between two consecutive terms ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So I can write that common difference as DDD. Okay. Now two columns are identical. So according to the theorem or properties of determinants, if two columns or two rows are identical, the value of the determinant is 0. ಹಾಗಂದಾಗ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ log of e to the base e is always 1 and log of 1 is 0. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ log of e to the base e is 1 and log of 1 to the base e is 0 ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ correct one. Let's move on to next question. This again 2020 KCET. If f of x equals to x square minus x, a plus x, b plus x, x minus a, x square minus x, c plus x, x minus b, x minus c and 0, then which of the following is true? Whether f of 1 is 0, f of 2 is 0, f of 0 is 0, f of minus 1 is 0. So you need to trial and error, but instead of that, if I go for f of 0 first,
ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ x equal to 0 ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. x equal to 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, a b ಮೈನಸ್ a ಮೈನಸ್ b ಮೈನಸ್ c c ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ದಿಸ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. Yes. KCET 2019. The constant term in the expansion of this determinant is how much? Options are here. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ x equal to 0 ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುಟ್ x equal to 0 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪುಟ್ x equal to 0. ಸೊ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x equal to 0 ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ x equal to 0 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6. ಸೊ 6 is the option. So that is option D is the correct one. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 2019 ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 by ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ a into adjoint of a. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದರ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್. 2019 KCET. If a equals to 1 3 4 2 and b is a 2 minus 1 1 2, then a determinant a into b into b dash is how much? Very simple. Options are here. ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a into b into b dash. ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a b b dash ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a into ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ b into ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ b dash. ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 into 2 ಮೈನಸ್ 4 into 3 12 ಆಯ್ತು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 into 2 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 into ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ 4 plus 1. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಇದು -10 5 into 5. You will get 25 into -10, that is -250. So option B is the correct one. So let's move on to next question. 2019. If the value of the third order determinant is 16, then the value of the determinant formed by replacing each of its elements by its cofactors is how much? Options are here. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 16 ಅಂತ. ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಯು ವಾಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನಂತ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೇರ್ n ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ n ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ 3 ಮೈನಸ್ 1. ಬಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 16. ಸೊ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 256 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ 3 marks ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. KCET 2018. The value of this determinant is how much? So options are here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 5 power x plus 5 power minus x, they are the reciprocal of each other. ಈ 5 power minus x ಅನ್ನ 1 by 5 power x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇದು a plus b ಇದ್ರೆ ಇದು a minus b ತರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, a plus 1 by a whole square minus a minus 1 by a whole square, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4. ಓಕೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ c1 is replaced by c1 minus c2. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ this minus this you will get 4. ಅದೇ ತರ this minus this will get 4, this minus this will get 4. So from the first column if you take 4 common, ಇಲ್ಲಿ 1 1 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 1 1 ಇದೆ. If 2 columns are identical then the value of the determinant is 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the correct one. Yes. Let's move on to next question. 2018 KCET. If x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the vertices of a triangle and whose area is k square units, then the value of this determinant square is how much ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ದಿಸ್. ಈ 2 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ 2k ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is equal to 2k ಅಂತ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 4 ಕಾಮನ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಈ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ 4 ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 16. ಇಲ್ಲಿ 1 1 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2k ಅಂತ. ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 4k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2k ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 16 4s are 64k square. So this is your right answer. Let's move on to next question. This is question number 10. If A is a square matrix of order 3, then determinant of 5A is how much ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. So very simple, it is again property based. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Determinant of K equals to K power n into determinant of A ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂದ್ರೆ
k andre 5 anta. So we want this determinant of 5a. So you can write it as 5 power 3 into determinant of a. So 5 power 3 is 125. So your option is B. So this is your correct option. So this is all about today's session. In the next session, we will discuss few more examples. Till then, take care and bye-bye.